Next, நம்ம photography அடுத்த கான்செப்ட் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா aperture. So இது வரைக்கும் நம்ம shutter speed பத்தி பார்த்திருக்கோம், but aperture அப்படிங்கிறது the next concept what we are going to see in photography. What is aperture? The amount of light let into the camera. So இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்கும்போது the amount of light entering into the camera shutter speed க்கு, but அங்க shutter speed open and close ஆகிற டைம் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம clarify பண்ணிருக்கோம். So shutter speed என்ன ஆகுது அப்படின்னா, when I am trying to click on my shutter button, how much time I am keeping to release the shutter and open and close of the shutter. ஒரு shutter open ஆகி close ஆகிற நேரத்துல எவ்வளவு தூரத்துக்கு light intake பண்ணுது sensor அப்படிங்கிறது shutter button and shutter speed decide பண்ணுது. But aperture வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, the amount of light entering into the camera based on the opening and closing of your shutter blades. இப்போ for example உங்களுக்கு புரியணும்னா இங்க shutter blades நீங்க இங்க பாட்டம்ல பார்க்கலாம் shutter blades actually. So இங்க வந்துட்டு அவ்வளவு கிளாரிட்டியா இல்ல. So I just bring you a proper image for the shutter blades. So இந்த சின்ன 2D graphic image நீங்க பாத்தீங்கன்னா shutter blades எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். So lens remove பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த shutter blades நல்லா பெர்ஃபெக்ட்டா தெரியும். So lens remove பண்ணிட்டு lens open and close try பண்ணி பாருங்க, நீங்களே இந்த shutter blades பார்க்க முடியும். The amount of light entering inside your camera based on the open and close of your shutter and based on the open and close of the space what it allows inside. இப்போ shutter speed க்கு அப்புறமா நம்ம வந்துட்டு f-stop numbers பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு இந்த கான்செப்டான aperture பார்க்குறோம். ஸோ aperture என்னன்னா f-stop வேல்யூ பேஸ் பண்ணி இருக்கும். இந்த f-stop வேல்யூ எப்படி டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, f-stop values. So size of an aperture is based on larger or smaller aperture value. f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16. In the f2.8, f4, 5.6, 8, 11, 16. இது எல்லாமே வந்துட்டு f-stop numbers. Lower the f-stop number, wider open the aperture. Higher the f-stop numbers, hole is smaller. ஒரு aperture blade ஓட ஹோல் அந்த diameter size aperture value கம்மியாக இப்ப f2.8 க்கும் கம்மியா போனீங்கன்னா 1.4 0.8 வரையும் இருக்கு. So 1.4 apertureல wide open and 16 22 அதுக்கு அப்புறமா போகக்கூடிய aperture value it will be closed. இதை இன்னும் better உங்களுக்கு determine பண்றதுக்கு aperture value I just show you based on how it is wide open. f1.4ல the amount of light is more and 1.4 2 2.8 4 5.6 8 இந்த values ஈஸியா டிட்டர்மைன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக every time when you cut down your aperture value the amount of light is getting off of it. இப்ப f1.4ல எவ்வளவு லைட் உள்ளார வருதோ அதுக்கு பாதி தான் f2ல வரும், அதுக்கு பாதி தான் f2.8ல வரும், அதுக்கு பாதி தான். So f4ல இருந்து f5.6 போகும்போது அதை விட கம்மியான லைட், அதாவது 50% of the light cut ஆகும். f5.6ல இருந்து 8 போகும்போது அதை 50% of the light cut ஆகும். So every time when the f-stop numbers is getting increased, it is offing the light. Every time when the f-stop number is decreased, அதாவது f8ல இருந்து f5.6 வரும்போது it is doubling the light. f5.6ல இருந்து 4 வரும்போது more light, 4ல இருந்து 2.8 more light, 2.8 to 2 more light, 2 to 1.4 more light. So aperture value increase ஆக light amount of light decrease ஆகும். aperture value decrease ஆக the amount of light உள்ளார enter ஆகுது. So shutter speed க்கும் இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்? எல்லாமே amount of light தான உள்ளார வருதுன்னு நினைக்கலாம். Now the major difference in between using aperture value with the highest and the lowest number will be based on the depth of field. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் depth of field சொல்றேன். ரெண்டு விதமான depth of field தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஒன்னு shallow depth of field, ரெண்டாவது larger depth of field இல்ல narrow depth of field. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளை நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா, when aperture value is higher f16 இருக்கும்போது அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா இமேஜ் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸும் உங்களுக்கு தெரியுது. That is going to be larger depth of field. When your aperture value is less, அதாவது when your shade blades are wide open, உன்னோட aperture value 2.8 இருக்கும்போது it's shallow depth of field. இதை எதை பேஸ் பண்ணி நடக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றோம், அந்த ஃபோக்கஸ் ஆன சப்ஜெக்டை மட்டுமே கன்சிடர் பண்ணிட்டு மீதி எல்லாம் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் குள்ளார போகுது. Now how it is getting determined?
layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. Photoshop நம்ம எப்படி layers பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் layers பேஸ் பண்ணி தான் கன்சிடர் ஆகுது. Now shadow depth of field வேணும்னு விருப்பப்படுறவங்க ஒரு பர்టిక్యులர் சப்ஜெக்ட் மட்டும் depth of field வச்சிருக்கேன். மத்த இமேஜ் வந்துட்டு depth of field வேண்டாம், தூரமா தெரியணும் or out of focus or blurry image மாறணும்னு நினைக்கிறேன். You can use a shadow depth of field which is f1.4, 2 or 2.8. f11 அதுக்கு மேல தாண்டி போயிட்டீங்கன்னா automatically it is going to be larger depth of field or narrow depth of field where the whole image will be in focus. Okay, next. இப்போ இந்த aperture value நம்ம determine பண்ணும்போது the depth of field ஓட comparisons இன்னும் கொஞ்சம் betterment நம்ம பார்க்கலாம். ஒரே ஒரு இமேஜ், அந்த இமேஜ்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டோட ஹெட் மட்டும் நான் கேப்சர் பண்றேன். லார்ஜர் அபர்ச்சர் வேல்யூ which means f2.8 இல்ல 1.4 கொடுக்கும்போது இந்த அனிமலோட ஹெட் மட்டும் நமக்கு ஃபோக்கஸ்ல வச்சிருக்கோம். அடுத்தது the smaller aperture value கொடுக்கும்போது the whole body and the background ஓட நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியுது. So this is the basic understanding about using a higher aperture number and a lower aperture number. நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட உங்களுக்கு காட்டுறேன். See this example. இப்போ எந்த சப்ஜெக்ட் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணனும்ங்கறது I choose it first. So depth of field கொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி I choose what subject to be focused. It can be subject number 1, subject number 2, subject number 3. இப்போ இந்த இமேஜ் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணனும்னு நினைச்சீங்கன்னா first you need to understand about the focal plane. What is focal plane? நம்ம ஆப்ஜெக்ட் என்ன இருக்கு அப்படினு பார்த்துட்டு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் பேஸ் பண்ணி எந்த சப்ஜெக்ட் நம்மளோட ஃபோக்கஸ் குள்ள இருக்கணும்னு பார்க்கிறது. Now இந்த இமேஜ் நீங்க பாக்கும்போது உங்களுக்கு aperture value ஓட focus plane எந்த அளவுக்கு வர்க் ஆகுதுன்னு தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா f2.8 வந்துட்டு ஷூட் பண்றாங்க. அந்த இடத்துல அந்த கிட்டோட பார்ட் மட்டும் தான் நான் ஃபோக்கஸ்ல வச்சிருக்கேன். ஃப்ரண்ட்ல இருக்கக்கூடிய டாக், பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ட்ரீ ரெண்டுமே அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் குள்ள போகுது. என்னோட focal plane is only the space where the kid is standing. இப்ப wider aperture value வைக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா aperture value இன்க்ரீஸ் ஆக depth of field அதிகமாகி அந்த ஃபோக்கஸ் கான்செப்ட் மட்டும் தான் இருக்கும். f16 narrow aperture value அப்படி இல்லாட்டி larger aperture value வைக்கும்போது அதிகமான ஸ்பேஸ் இருக்கு. சோ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா கவர் ஆகுது. the depth of field will increase. the plane of focus அப்படின்னு பாக்கும்போது பர்టిక్యులர் ஏரியா மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது in depth of field f2.8 நடக்குது. f16 நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது higher the value கொடுக்கிறோம். but again keep in mind exposure triangle நம்ம f2.8 கொடுக்கும்போது என்ன shutter speed கொடுக்கணும், என்ன ISO கொடுக்கணும்ங்கிறது நம்ம டிசைட் பண்ணி இருக்கணும். so only the aperture value will not decide the light intake. light intake மூணு விஷயங்கள் இருக்கு. ஒன்னு shutter speed, ஒன்னு aperture, ஒன்னு ISO. இப்போ நான் இங்க காமிச்ச எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா shutter speed பத்தி நான் பேசல, ISO பத்தி பேசல. நான் depth of field இருக்கக்கூடிய aperture value பத்தி மட்டும் தான் நான் பேசியிருக்கேன். இப்ப large depth of field அப்படின்னு பாக்கும்போது எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ் நமக்கு யூஸ் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா லேண்ட்ஸ்கேப். இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. larger depth of field, narrow depth of field. so இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல நான் f11க்கு மேல நான் யூஸ் பண்ணும்போது அதிகமான ஏரியா வந்துட்டு எனக்கு depth of field கூட வருது. அதே நேரத்துல தேவையில்லாம அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் கிடையாது. இப்போ அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்ங்கிறது இட்ஸ் நாட் a bad thing. நம்ம யூஸ் பண்ற depth of field பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. now for example இப்போ நீங்க இந்த இமேஜ் பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் இமேஜ் தான். பட் ஐ எம் யூசிங் a shadow depth of field. இங்க இருக்கக்கூடிய ஃப்ளவர்ஸ் மட்டும் தான் நான் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் கூட வச்சுட்டு மற்றது எல்லாமே டிஃபோக்கஸ் லெவல்ல வச்சிருக்கேன். சோ நீங்க என்ன அபர்ச்சர் வேல்யூ கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களோட டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ட்ங்கிறது டிசைட் ஆகுது. நோ ஃபர்ஸ்ட் திங், நீங்க அபர்ச்சர் வேல்யூ செட் பண்றதுக்கு முன்னாடி யூ ஃபைண்ட் வாட் இஸ் யுவர் சப்ஜெக்ட். ரெண்டாவது யூ ஃபைண்ட் வாட் இஸ் யுவர் பேக்ரவுண்ட். மூணாவது the amount of light which is already there. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு சப்ஜெக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேட்டகரியில பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளவர். ரெண்டாவது எந்த அளவுக்கு லைட் இன்டேக் இருக்கு, இஃப் இட் இஸ் a daytime or a night time or artificial light or interior light இல்ல ஆல்ரெடி லைட் இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த பாருங்க. மூணாவது வாட் பேக்ரவுண்ட் யூ ஆர் ஹேவிங். இந்த பர்టిక్యులர் கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் an indoor, இட்ஸ் an outdoor. அதனால நமக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் வெளியில இருந்து நமக்கு கிடைக்கிறதுனால கொஞ்சம் நம்ம வந்துட்டு ISO வேல்யூ பத்தி கவலை பண்ணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. ஓகே, சோ இப்போ நான் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ், விஷுவல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அபர்ச்சர் வேல்யூ பத்தி. சோ லெட்ஸ் கோ பேக் அகைன் இன்டு தி பிரசன்டேஷன். இதுவரை நம்ம பிக்சர்ஸ் மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ பிரசன்டேஷன் கூட போயிட்டு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா பார்க்கலாம். see இப்ப larger the aperture, that means smaller the f number. நான் இங்க இருக்கிற டெக்ஸ்ட படிச்சிட்டு இருக்கேன். larger the aperture which means smaller the f number, smaller the aperture which is larger the f number. இப்ப bokeh அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி இங்க இருக்கு.
which is nothing but you're making a defocus of whatever the content you wanted. Or particular part மட்டும் focus பண்ணிட்டு மத்ததெல்லாம் defocus பண்ணும்போது we use a bokeh. Now f1.8 ல இருந்து f4 கூட நம்ம bokeh எப்படி வேணா fix பண்ணிக்கலாம். இப்போ aperture value large small. Large na it is wide open, small na it is close அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிங்க. Okay, next. இப்போ இந்த பர்టిక్యులர் இமேஜ் பாருங்க, f1.8 ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் பேஸ் பண்ண இமேஜ், ஒரு பர்టిక్యులர் ஆப்ஜெக்ட்டை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு மற்றதெல்லாம் டிஃபோக்கஸ் பண்ணுது. இதே இமேஜை நான் லார்ஜர் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ட் எடுக்கும்போது you can see the difference. See now it is f1.6. இதுக்கு முன்னாடி நீங்க பார்த்தது f1.8, இப்போ நீங்க பார்க்கிறது f5.6. நான் ரெண்டுத்துக்குமே உண்டான டிஃபரன்ஸ் என்னங்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிருக்கும், ரைட்? Now we will be back to our PowerPoint presentation. இப்போ இன்னும் நிறைய visual examples உங்களுக்கு காட்டுறேன். உங்களுக்கு 5 seconds time. Just imagine what is the depth of field here. Shadow or larger. Shadow அப்படின்னு நினைச்சவங்க எல்லாருமே தப்பு. It's a larger depth of field. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்க இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுமே ஃபோக்கஸ்ல இருக்கு. ரெண்டாவது ஈக்குவல் லைட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு. ரெண்டாவது பாருங்க, this is your shadow depth of field. இந்த ரைட் சைடுல இருக்கக்கூடிய பாட்டிலுக்கு மட்டும்தான் டெப்த் நம்ம வந்துட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், மற்றதுதான் அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஆர் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு இருக்கு. ஹவு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஒன்? ஒரு நேரோ ஆர் லார்ஜ் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ட் கொடுக்கும்போது எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டையும் நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி லைட்டிங் கொடுக்குறேன், பிளஸ் என்னோட அபர்ச்சர் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்றேன். பட் when I go with such kind of it, I give a shadow depth of field. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ட்ரான் மட்டும்தான் நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்றேன். இந்த எக்ஸாம்பிள பாருங்க, ட்ரானோட சேர்த்து பேக்ரவுண்டும் இருக்கு, பட் ஹியர் ஒன்லி த ட்ரான். இப்போ கேரக்டர், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போர்ட்ரேட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கும்போது நம்ம வந்துட்டு ஒரு 4லயே வந்துட்டு ஒரு நல்ல டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்ட் கிடைக்கும். Now you can see this is your narrow or large depth of field. இது வந்துட்டு ஒரு shadow depth of field. This is a very good example. நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ். நம்ம ஏற்கனவே அந்த சின்ன இன்ஃபோகிராஃபிக்ஸ்ல பார்த்துருப்போம். the பர்சனுக்கும் டாக், கிட், ட்ரீ மூணுத்துக்குமே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். அது ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸா இல்லை என்ன டிஸ்டன்ஸுங்கிறது இட்ஸ் யோர் விஷ். நான் இப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட் பிளேஸ் பண்ணும்போது அந்த சப்ஜெக்ட் வந்துட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் இன்னொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் பேக்ரவுண்டுக்கும் என்ன டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டுங்கிறது உங்களுக்கு அவ்வளோவா தெரியாது. யூ கேன் see now. ஒரு போர்ட்ரேட்டோட 1.4 இருக்கும், ஒரு மேக்ரோவோட 4.5க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்களே பார்க்கலாம். 4.5 இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு 4.8. எஸ், so simple. So இதுவரையும் நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு அபர்ச்சர் பேஸ் பண்ணுது. So அபர்ச்சர் பேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தா, as I said earlier, shadow the depth of field or narrow or larger the depth of field, right?